ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਮ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ ਐਲਾਨ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ। ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ। सिकंदर सिंह मलूका ने रामपुरा सीट तो चोण लड़न तो किया इनकार। कहा मैं नहीं, मेरा बेटा लड़ेगा चोण, मैं मेरे नाल नहीं की गई विचार। अकाली दल ने आज ही ऐलानी सी मलूका की सीट। अकाली दल ने बठिंडा देहाती हल्के तो प्रकाश सिंह पट्टी नूं दित्ती टिकट। पुछो मंडी तो दर्शन सिंह कोटफत्ता नूं बनाया उम्मीदवार। अकाली दल ने आज ही ऐलाने 3 उम्मीदवार। सुखबीर बादल की रैली च जुत्ती सुट्टण वाले शख्स तो पुलिस कर रही है पुछगिछ। पंजपीर का रहने वाला है शख्स। कल अमृतसर सुखबीर बादल के वाल जुत्ती सुट्टण की कीती सी कोशिश। संगरूर के पिंड नमोल च लोक जनशक्ति पार्टी के प्रोग्राम का पिंड वालियां ने किया विरोध। क्या पिंड का माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। असीं पहला ही सियासी आगुआं दे बाइकाट दे लाए पोस्टर। मन की बात च बोले पीएम मोदी। कहा पुराने बड़े रस्तियां ते नहीं चलना चाहता अज का नौजवान। नवी मंजिल ते नवे राह तलाश रहे ने नौजवान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप की लॉन्च। ऐप की लॉन्चिंग के मौके अनुराग ने खुद रस्सी टप के फिट रहने का दिता सुनेहा। सत श्री अकाल, स्वागत है बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत। और करनाल खबर तो शुरुआत करते हैं। करनाल लाठीचार्ज जख्मी किसान की मौत होने की खबर सामने आई है। देर रात हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है किसान की। करनाल दे विच लाठीचार्ज होया सी और उस तो बाद जो जाम लग्या होया भी सब तस्वीरां तुहाडे तक साझियां कर रहे हैं। पर इस वेले दी वड्डी खबर करनाल तो आ रही है जिथे लाठीचार्ज जख्मी किसान की मौत हुई है। देर रात हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है। कल लाठीचार्ज दौरान एक किसान जख्मी होया सी। घरोंडा दे विच पुलिस ने किसानां ते लाठीचार्ज कीता सी और तस्वीरां भी तुहानूं विखा रहे हैं। और किसान की मौत होने की खबर है। हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है और वेख सकते हो किसानी झंडा पा के अंतिम संस्कार दी रस्मां नूं निभाया जा रहा है। और जो हालात हुए सी कई किसान जिहड़े ने उस दे विच जख्मी हुए सन और एक दी मौत की एक खबर सामने आई है। भाजपा दी गड्डियां रोकण दे नाल जिहड़ा और जिथे विवाद शुरू होया सी क्योंकि पुलिस दे वल्लों भारी पुलिस बल तैनात कर दिता गया सी। उस तो बाद लाठीचार्ज किया गया। सो फोन लाइन ते ने पत्रकार अंकित दुधानी की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल इस वेले क्योंकि मौत की खबर सामने आई है। बिल्कुल, कल लाठीचार्ज हुआ था। बस्ताड़ा जो टोल प्लाजा है उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज के दौरान भी वो किसान जो है सुशील काजल नाम है उसका और वो मौजूद था। पिछले 9 महीने से भी किसान आंदोलन के अंदर वो सक्रिय था और कहा जा रहा है कि मामूली चोट, हालांकि कोई ज्यादा चोट नहीं, मामूली चोट उनको लगी थी, लेकिन दिल के का पेशेंट था वो और हार्ट का पेशेंट था, इसलिए देर रात जो है वो हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई लाठियां चली हैं उसकी वजह से मौत हुई है, लेकिन रात को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। लेकिन जो वहां के किसान नेता है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगातार इसको कहने में लगे हैं कि वो उसी की वजह से, लाठियों की वजह से डेथ हुई है। लेकिन खुद परिजन उनके जो है वो बता रहे हैं कि वहां जब वो रात को आराम से सोया है और सुबह जब उठा है तो सुबह उठा ही नहीं और सुबह जब उसको, लेकिन ये काफी अहम है अंकित कि आखिरकार ऐसा क्योंकि लाठीचार्ज में वहां पे मौजूद था और लाठियां भी लगी हैं तो इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज के बाद शायद दिल का दौरा पड़ा है ना सहारते हुए। बिल्कुल हो सकता है एक कारण ये भी रहा हो, लेकिन खुद परिजन बता रहे हैं कि रात को जब वो सोया है तो ठीक ठाक सोया था, सही हालत में सोया था, लेकिन सुबह जब नहीं उठा तो डॉक्टर्स ने उसको डेथ घोषित कर दिया है। और जो हो सकता है लाठी भी लगी हो, लाठी लगने के कारण भी कहीं ना कहीं दिल में धक्का लगा हो, क्योंकि ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट था और इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। और इसको लेकर के लगातार अब क्योंकि जिस तरह से राजनीति भी शुरू हो चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको निशाना बनाया और निशाना साधा है हरियाणा सरकार के ऊपर। वहीं जो किसान संगठन है वो भी इसको लगातार देखने में लगे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि सरकार की बर्बरता की वजह से इसकी डेथ हुई है। अच्छा, आखिर सवाल है अंकित, परिवार क्या कुछ आपत्ति जता रहा है?
परिवार का यही कहना है कि वो नॉर्मल तरीके से सोया था रात को, और सुबह भी वो जब हार्ट अटैक आने की, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो वजह बताई है वो हार्ट अटैक बताई है, तो परिवार यही मान रहा है। लेकिन परिवार ये जरूर कह रहा है कि 9 महीने पे जो किसान आंदोलन को हो चुके हैं और 9 महीने से वो सक्रिय था। कल भी बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर वो गया था और वहां भी किसान आंदोलन के अंदर शामिल था। ये सारी बात परिजनों के द्वारा बताई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो बड़ी खबर लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਫਗਵਾੜਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਡੂਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਹੱਥ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬੱਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਗਵਾੜੇ ਰੈਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਕੌਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी बिल्कुल, मैं तुम दसना चाहूंगा कि जाम हजे भी लग गया है। 2 बजे तक का जाम सीगा और ਹੁਣ ਜਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, BSP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ BSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम वर्कर ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ BSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ BSP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ BSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੀ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ BSP ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ठीक है रोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। सो जाम के दौरान बसपा ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਸੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਾਭਾ, ਮਲੋਟ ਔਰ ਸਮਾਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਬੈਨਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਾਭਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਸਮਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਗਰੂ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਲੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
तो 7 तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो पटियाला, बरनाला, मोगा, लुधियाना, नाभा, मलोट ते समाणा, जिथे कि जाम लगा के किसानां दे वल्लों इह प्रदर्शन किया गया। 2 घंटे की एक कॉल दी गई सी जाम की, ताकि इसकी एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो सके। जिस तरह के नाल करनाल दे विच लाठीचार्ज होया, जिसकी खिलाफत किसानां दे वल्लों की जा रही है। और किवें टोल प्लाजियां ते वक्-वक् थाएं ते ये प्रदर्शन अज नज़र आए नहीं, देख सकते कितनी वड्डी तादाद किसानां दी जिहड़ी है वो अज रोड ते नज़र आई है। और ये 7 तस्वीरां बखूबी तौर पर बयान कर रही ने कि माझे तो लैके मालवे, मालवे तो लैके दुआबे तक किहो जे हालात किसानां दे प्रदर्शन के दौरान नज़र आए हैं। और सिर्फ गुस्सा इस गल का है कि किसानां ते लाठीचार्ज होया। हालांकि अगर पुलिस के पक्ष तो देखिए तो उन्होंने मुताबिक जो विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने और जल्दी वापस आवांगे।